Good evening. Good Good evening, evening, Dr. sir. Narayan. Biju sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening all. So I think we can start. Thank you for joining everybody. Let's put our hands to welcome Dr. Narayan, and let us express our gratitude to him for for many years he has been continuously contributing to the Sanskrit community, learning teaching community. And of course, he has offered a lot number of sessions on Sanskrit. And today he came forward to, take an overview of Sharada, the new curriculum and textbook. So let's make use of this session at the, at most as much as possible, and we can, make it as an interactive session. Clear your queries. Many of the schools might have started teaching the textbook, but still it is going to be an advantage for everyone when once you travel through the content, curriculum and all. So let us, let us get to know about Dr. Narayan a bit more. So let me share a video, and yeah, here we go. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. It is my honor to introduce Dr. Narayanan to you. Dr. R. Narayanan is a highly accomplished educationist, Sanskrit scholar, and academic leader with over 25 years of experience in teaching, administration, and curriculum development. Currently serving as supervisor of the secondary section and head of the Department of Sanskrit at the Indian School Al Gubra, Muscat, Sultan of Oman. He is known for his leadership in holistic education, value-based learning, and student development, a university rank holder and medalist in Sanskrit from the University of Madras. Dr. Narayanan holds a PhD in Sanskrit and has contributed extensively to educational leadership, teacher training, spoken Sanskrit promotion, and international academic conferences. He has played key roles in CBSE academic initiatives, Model United Nations conferences, interschool programs, and capacity-building activities, while also serving as a resource person, author, speaker, and community leader promoting Indian culture and Sanskrit globally. Hearty welcome, Dr. Narayanan. Please proceed. The stage is yours. Yes, Doctor, please start. Thank you, Doctor, for a nice intro. And as you said, I cherish our relationship, and it's a platform to share our knowledge and thought with my fraternity. And I wholeheartedly thank you for creating such a base. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Namaste, Namasabhayai. Sharada, Sharadambhoja Vadana, Vadanambuje. Sarvada, Sarvada Asmakam Sannidhim, Sannidhim Kuru. Iti Asmakam Prarthana Asti. So hope I am audible, sir. Yes, Was a sir. slide? Was Yeah. a slide seen, sir? No, not yet, not yet. Yeah. Yeah, it's coming. Yeah. Visible. Now you can change to the, slideshow. Yeah. Slideshow, yeah. OS. Correct. Punaha Good. Vadami. Yeah. Sharada, Sharadamboja Vadana, Vadanambuje. Sarvada, Sarvada Asmakam Sannidhim, Sannidhim Kuru. Iti Prarthanaya Vayam Arambam Kurmaha. संस्कृतगीतमेकमस्ति प्रायशः बहवः जानन्ति एव अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धाराः
वयं तु कृतनिर्धाराः। तत्र एका पङ्क्तिः भवति, ग्रामं ग्रामं गच्छाम संस्कृतशिक्षां यच्छाम सर्वेषाम् अपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूराः धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः। तादृशस्वर्ण अवकाशः इदानीम् अस्माकं संस्कृतस्य कृते आगतः। सर्वत्र संस्कृतस्य पठनं पाठनं च अनिवार्यम् इति प्रायशः भवेत्। तदर्थं वयं गर्विताः भवामः। संस्कृतं दैवी वाक् अस्ति, परन्तु सामान्यजनाः यदा संस्कृतं पठन्ति ते अपि संस्कृताः संस्कारयुक्ताः भवन्ति इति क्लेशः अपि नास्ति, सन्देहः अपि नास्ति। तस्मात् कारणात् अस्माकं समूहे संस्कृतशिक्षकाणां शिक्षिकाणां च महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। एतन्निमित्तं नवमकक्षा मध्ये शारदा इति एकं संस्कृतपुस्तकम् इदानीं प्रसुरितम् अस्ति। तत्पूर्वं षष्ठकक्षायाम् अपि भाषात्रयम् अनिवार्यम् अस्ति। तत्र आङ्ग्लं, हिन्दी, संस्कृतं, प्रान्तीयभाषाणाम् अपि अवकाशः अस्ति। यदा हिन्दीभाषां स्वीकुर्वन्ति छात्राः द्वितीयभाषारूपेण, सुलभतया तृतीयभाषा R3 इति रूपेण संस्कृतम् एव पठितुम् इच्छन्ति। भिन्नभिन्नराज्येषु अपि यद्यपि ते स्वमातृभाषां द्वितीयभाषारूपेण पठन्ति, R2 इति वदामः, तत्रापि प्रायशः संस्कृतस्य पठनम् अधिकं भवेत्। एषः सन्तोषकरः विषयः अस्ति। अस्माकं गणः इतोपि दृढीभवति इति सन्देहः एव नास्ति। संस्कृतस्य पाठने अमूल्यानि कानिचन सन्ति, कौशलवर्धकानि सन्ति तानि। So hope you can understand my Sanskrit. If need be, I'll continue in Sanskritam. No, otherwise I can go with English also. So I think everybody can cope up with, yeah, I think. oh yes, ji. Thank you, ji. Still, if something is required, I can get back to English also. Okay. Yeah. Kaushalani, the word means skills. Bhasha patane एतानि कौशलानि आवश्यकानि सन्ति। यथा शिशुः आरम्भस्तरे भाषां पठति, विद्यालयं न गच्छति, पठनं लेखनं नास्ति, परन्तु केवलं श्रवणेन भाषायाः अभ्यासं करोति। In the first stage, the child is able to understand the language, use of language, just by hearing. So that is the first step for developing a language. यदा छात्राः अधिकं शृण्वन्ति,
तदा ते अधिकं वदन्ति। श्रवणस्य अवकाशः अस्माभिः एव कर्तव्यः। पूर्वम् एतस्य अवकाशः न्यूनः आसीत्, परन्तु इदानीं यूट्यूब्, सोशियल् मीडिया इत्यादि स्थलेषु अधिक चलचित्राणि, छायाचित्राणि एतानि सन्ति। तदुपयुज्य वयं सामान्यतया संस्कृतस्य प्रयोगम् अस्माकं कक्षायाम् अपि प्रदर्शयितुं शक्नुमः। श्रवणकौशलम् आरम्भस्तरे बहु आवश्यकमस्ति। भावादिग्रहणाय ध्वन्यात्मकं भाषायाः प्रथमं कौशलम् इदम्। अत्र यदि छात्राः शुद्धं संस्कृतं शृण्वन्ति, तेषां मनसि तद् दृढतया तिष्ठति। गुरुमुखं प्रथमं स्थादनम् इति अत्र लिखितमस्ति। तस्मात् कारणात् प्रप्रथमं वयं सरलतया संस्कृतभाषणं, संस्कृते अस्माकं विचारस्य कथनम् इत्यादि वयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। आकाशवाणी, दूरवाणी, परिवारसदस्याः, समाजः, कक्ष्याः, उदाहरणार्थं संस्कृतभारत्याः 10-दिन-सम्भाषण-संस्कृतम् इत्यादि कक्षाः बहवः चलन्ति। तदपि वयम् उपयोगं कृत्वा संस्कृतस्य श्रवणम् अधिकं प्राप्तुम् उपहारं कुर्मः। द्वितीयं तु भाषणकौशलम्। भाषा इति भाषते भाषा, अधिकं वक्तव्यम् इति अस्ति। यदि न शृण्वन्ति तर्हि कथं छात्राः पुनः वदन्ति? तस्मात् न केवलं श्रवणम् इति न तिष्ठामः, छात्रमुखतः प्रत्युत्तरं तैः भाषणं कथं करणीयम् इत्यपि वयं प्रयोगात्मकं चिन्तनं कुर्मः। भाव अभिव्यक्तये ध्वन्यात्मकं भाषायाः इदं द्वितीयं कौशलम्। वर्गे लघु कथाः वयं स्वीकुर्मः, पठामः, तदुपरि प्रश्नान् पृच्छामः। प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अपि वयं भाषणकौशलस्य वर्धनं कर्तुं शक्नुमः। परिसरप्रभावेन आधारेण वा भाषणशक्तिः जायते। इदानीं वयम् अधिकं समयं दद्मः श्रोतुं च वक्तुम्। एतद्वयमपि वयम् इंटर्नल असेसमेंट, आन्तरिकमूल्याङ्कनम् इति तस्मिन् विषये किञ्चित् श्रद्धां कुर्मः चेत् तस्य पूर्तिः अपि भवति। पठनकौशलं तृतीयमस्ति। यदा भाषायाः शैली अथवा रीतिः सम्यक् ज्ञायते, अनन्तरं तस्य लघुप्रयोगः अपि ज्ञायते छात्रैः, पठनं कठिनं न विद्यते। भाव अधिग्रहणाय
लिप्यात्मकं भाषायाः तृतीयं कौशलम् इदम्। यदा छात्राः लेखितुम् अभ्यासं कुर्वन्ति तदा शब्दरूपस्य धातुरूपाणां प्रयोगः कथं तस्य अर्थग्रहणं भवति इत्यादि विषयेषु चिन्तनं कुर्वन्ति। शब्दराशिः इति वदामः, वोकाबुलरी, तत् अधिकश्रवणेन भाषणेन वर्धनं भवति। पठनसमये श्रद्धया ते अयं शब्दः कः, अस्य विभक्तिः का, अर्थः कः, कः धातुः इत्यादि विषये चिन्तनं कुर्वन्ति च प्रयोगं कुर्वन्ति। एवं पठित्वा पठित्वा तेषां शब्दराशिः, भाषायाः कौशलं सर्वं वर्धनं भवति। लेखनकौशलं चतुर्थमस्ति। भाव अभिव्यक्तये लिप्यात्मकं भाषायाः चतुर्थं कौशलम् इदम्। छात्रः प्रथमं शृणोति, वदति, पठति, तत्र तस्य चिन्तनम् अधिकं वर्धनं भवति। तदा किं करोति? लेखितुम् आरम्भं करोति। उदाहरणार्थम् एकस्याः घटनायाः वर्णनम् अथवा एकचित्रस्य वर्णनम् इत्यादि प्रथमं कर्तुं शक्नोति। अथवा स्वमातृभाषातः अथवा हिंदी भाषा आंग्लभाषातः अनुवादरूपेण तस्य चिन्तनस्य वर्धनं कर्तुं शक्यते। एवं 4 सोपानानि कौशलानि इति उक्तानि। मन्दं मन्दं एकैकस्य प्रगतिः प्राप्य तद्वारा भाषायाः वर्धनं कर्तुं वयं शक्नुमः। इदानीं षष्ठी कक्षायां R2 अथवा R3 स्थाने संस्कृतं प्रायशः सर्वत्र भवेत्। ततः यदि छात्राः श्रद्धया एतानि कौशलानि वर्धन्ते तर्हि नवम दशमी कक्षा यदा ते आगच्छन्ति तदा निरर्गलतया सुलभतया भाषायाः प्रयोगं ते कर्तुं शक्नुवन्ति। वर्षत्रयं यावत् ते श्रद्धया पठन्ति, अनन्तरं स्वाध्यायरूपेण अपि पाठान् पठितुं शक्नुवन्ति, अभ्यासम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र दृढविश्वासः अस्माकं भवितव्यः। ज्ञानात्मक अवबोधनात्मक अनुप्रयोगात्मक विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक मूल्यांकनात्मक लक्षित अधिगमन विशेषाः एते। तस्मात् कारणात् एकैकस्य कौशलस्य अपि वयं श्रद्धां दत्त्वा पाठितुम् आरम्भं कुर्मः। इदानीं नवमी कक्षायां किम् अस्ति? घण्टात्रयं परीक्षा विषयः लेखनीयः। तत्र आहत्य 80 अंकाः भवन्ति। प्रश्नपत्रे 4 खण्डाः सन्ति। तत्र इदानीं कः अस्ति? सः एव नियमः 26-27 परीक्षायाम् अपि अस्ति। प्रथमः क खण्डः अपठित अवबोधनम् इति 10 अंकाः तस्मै दत्ताः।
द्वितीयः खण्डः रचनात्मकं कार्यं भाषाप्रयोगस्य। तृतीयं तु अनुप्रयुक्तव्याकरणं 25 अङ्काः दत्ताः। चतुर्थं तु पठित अवबोधनं, तदर्थमेव शारदा इति पुस्तकं स्थापितम् अस्ति। 30 अङ्काः सन्ति। एकैकस्य अङ्कस्य कः नियमः, कथं वयं तत्र प्रयोगं कुर्मः, पाठ्यविषयः कः भवति इत्यादि इदानीं पश्यामः। प्रथमः खण्डः अस्ति अपठित अवबोधनम् इति। 80तः 100 शब्दपरिमितः एक गद्यांशः भवति। छात्राः स्वयं तत् पठन्ति। पठित्वा तदनुसृत्य प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्ति। प्रश्नाः एतेन प्रकारेण भवति। अति लघुत्तरात्मकौ, दीर्घ उत्तरात्मकौ इत्युक्ते प्रश्नद्वयं भवति। अति लघुत्तर आत्मकौ तत्र एकं पदम् एव उत्तरं भवति। दीर्घ उत्तरात्मकौ एक वाक्यरूपेण, पूर्णवाक्यरूपेण लेखनीयं भवति। उचितं शीर्षकं लेखनीयम्। तत्र गद्यांशं पठित्वा तदनुसृत्य किं शीर्षकं भवितुम् अर्हति इति चिन्तयित्वा शीर्षकस्य लेखनं करणीयम्। चतुर्थं तु भाषिककार्यम्। अत्र बहुविकल्प आत्मकः प्रश्नः भवति, MCQ इति वदामः। अत्र समानपदं, विलोमपदं, विशेषणपदं, विशेष्यपदं, अव्ययपदं, कस्मै प्रयुक्तम् इत्यादि प्रश्नाः प्रष्टुम् अर्हाः। द्वितीयं तु रचनात्मकं कार्यं। ख खण्डः भवति। संकेत आधारितम् औपचारिकं पत्रम् अथवा अनौपचारिकं पत्रम्। अत्र किम् उक्तम् इत्युक्ते, एका मञ्जूषा भवति, पत्रे रिक्तस्थानानि भवन्ति। मञ्जूषायां यानि पदानि रिक्तस्थानेषु लेखनीयानि तानि दत्तानि भवन्ति। किं पदं कुत्र भवति इति किञ्चित् विचिन्त्य पूर्णं पत्रं उत्तरपत्रे लेखनीयम् इति नियमः। तदर्थम् आकांक्षा, सन्निधिः, योग्यता इति अस्माकं प्राचीनविषयः अस्ति। वाक्ये किं पदम् आवश्यकं भवति, कस्य पदस्य सान्निध्यं तत्र भवतु, किं पदं तत्र योग्यं भवति इति विचार्य पत्रपूर्णं करणीयम्। तृतीयं तु चित्रवर्णनम् अथवा अनुच्छेदलेखनम्। एतदपि निबन्धात्मकः भवति। 5 वाक्यानि चित्रं वर्णयन्ति। व्याकरणरीत्या शुद्धवाक्यानि भवतु। अनुच्छेदलेखनम् अपि न्यूनातिन्यूनं 5 वाक्यानि लेखनीयानि भवति। चतुर्थं प्रश्नमस्ति। इदानीं पश्यामः चतुर्थं प्रश्नं। संवादपूर्तिः अथवा कथापूर्तिः। तदर्थमपि तत्र क्लूस् इति वदामः, संकेतः तद्दत्तं भवति। तदुपयुज्य संवादपूर्तिं कुर्मः अथवा कथां पूरयामः। पुनः
उत्तरपत्रे लेखनीयं भवति। अपठित अवबोधनं मध्ये इदानीं वयं तत्र स्केलिटन् इति दृष्टवन्तः। कथं कीदृशः प्रश्नः भवति इति इदानीम् एतद् विचारयति। एकपदेन अथवा पूर्णवाक्येन अवबोधन आत्मकं कार्यं छात्राः गद्यं पठित्वा ते किम् अवगच्छन्ति तदनुसृत्य उत्तरं वदन्ति। शीर्षकलेखनं तद् उचितं शीर्षकं लेखनं भवतु। प्रायशः पूर्ण अर्थः इति भवतु। अर्धः शीर्षकः न लेखनीयः। उदाहरणार्थं ग्रामविषये भवति चेत् ग्रामस्य इति छात्राः न लिखन्ति। ग्रामस्य वर्णनम् अथवा मम ग्रामः तादृशं पूर्णवाक्येन अर्थः कथं भवति तथा शीर्षकं लेखितुं शक्नुवन्ति। अनुच्छेद आधारितं भाषिककार्यं तद् अङ्कत्रयस्य निमित्तं भवति। आगत्य 10 अङ्कानि भवन्ति। भाषिककार्याय तत्त्वानि वाक्ये कर्तृपदं क्रियापदचयनं कर्तृक्रिया अन्वितिः विशेषणविशेष्य चयनं पर्याय विलोमपदचयनं सर्वनामस्थाने संज्ञाप्रयोगः इत्यादि विषयेषु भाषिककार्यं भवति। एतदेव पठित अवबोधनं मध्ये अपि भवति। रचनात्मकं कार्यम् अस्ति। तत्र पत्रलेखनम् अस्ति, औपचारिकम् अथवा अनौपचारिकम्। द्वयमपि छात्राः सम्यक् अध्येयुः। मञ्जूषा दत्ता भवति, ततः वयं पदानि उपयुज्य पूर्णं पत्रम् उत्तरपुस्तिकायां लिखामः। चित्र आधारितं वर्णनम् अथवा अनुच्छेदलेखनं मञ्जूषायाः सहायतया चित्रवर्णनं चित्रं भवति, तत्र मञ्जूषा अपि भवति। छात्राः मञ्जूषातः पदम् उपयुज्य वाक्यानि लिखन्ति, स्वयमपि पदानि उपयुज्य वाक्यानि लिखन्ति, अथवा द्वयमपि मिश्रितं कृत्वा वाक्यानि पूरयितुं शक्नुवन्ति। अनुच्छेदलेखनमपि तथा एव। संवादपूर्तिः अथवा कथापूर्तिः इदानीम् उक्तमस्ति। कथा छात्रस्तर अनुगुणम् एव भवेत्। तत्र छात्राणां स्तरः कः इति विचिन्त्य एव कथा वस्तु भवति इति उक्तमस्ति। मञ्जूषायाः सहायतया रिक्तस्थानपूर्तिः माध्यमेन पूर्णः संवादः अथवा कथा लेखनीया इति नियमः अस्ति। अनुप्रयुक्तव्याकरणम् अस्ति। व्याकरणविषये बहूनि उदाहरणानि छात्राः पठन्ति। प्रायशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकात् प्रश्नाः पृच्छेयुः। तदर्थं वयं श्रद्धां पाठ्यपुस्तके विद्यमानेषु व्याकरण अंशेषु कुर्मः। तत्र सन्धयः सन्ति। कारक उपपद विभक्ति शब्दरूपाणि धातुरूपाणि प्रत्ययाः समासाः। अत्र सन्धिमध्ये प्रश्नाः लघुत्तरात्मकाः भवन्ति। एवं चेत् MCQ बहुविकल्पात्मकाः
न भवेयुः। उपपद विभक्ति कारक शब्दरूपाणि धातुरूपाणि प्रत्ययाः समासाः अत्र सर्वत्र बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः भवन्ति। संख्या विषये अपि लघुत्तर आत्मकाः प्रश्नाः एव भवन्ति। उच्चारणस्थानानि अव्ययानि तेषां विषये अपि लघुत्तर आत्मकाः भवन्ति। सन्धिकार्यं तत्र अंकत्रयं भवति। स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धि, दीर्घ गुण वृद्धि यन् अयादि पूर्वरूप इत्यादि स्वरसन्धयः सन्ति। व्यञ्जनसन्धि मध्ये जष्ट्व संधि, मृ स्थाने अनुस्वारः, तुगागमः। गत केचनभ्यः वर्षेभ्यः तुकागमसन्धिः न आसीत् 122 मध्ये। इदानीं पुनः सर्वत्र तुकागमसन्धिः अस्ति एव। विसर्गसन्धिः उत्वं विसर्गस्य सत्वं शत्वं षत्वं रत्वं। लोपसन्धिः नास्ति। एतानि सन्धियुक्तपदानि प्रायशः पाठ्यपुस्तकात् पृथक्तया वयम् अध्यापनं कुर्मः। पाठ्यपुस्तके यानि पदानि सन्धियुक्तपदानि सन्ति, विशेषतः स्वरसन्धि मध्ये, व्यञ्जनसन्धि मध्ये, विसर्गसन्धि मध्ये सन्ति, तेषाम् आवलिं वयं पृथक्तया कृत्वा अभ्यासं कारयामः। कारक उपपद विभक्तीनां विषये अपि उक्तम्। द्वितीया विभक्ति मध्ये उभयतः दिक् परितः समया निकषा प्रति विना। अधिक उदाहरणानि वयं पाठयामः। छात्राः अपि अधिकानि लिखन्ति। यदि अभ्यासम् अधिकं कुर्मः तर्हि तेषाम् उपयोगाय भवन्ति। पूर्व विद्यमानेषु पुस्तकेषु, अभ्यासपुस्तकेषु अथवा व्याकरणवीथि पुस्तकात् अपि उदाहरणानि वयं स्वीकृत्य दातुं शक्नुमः। तृतीया विभक्ति मध्ये सह, साकं, समं, सार्धं, विना, अलं, सदृश, हीन इति पदानि सन्ति। एवं चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तिषु अपि पदानि दत्तानि सन्ति। शब्दरूपं भाषायाः, संस्कृतभाषायाः जीवनम् इति वदामः। यदि छात्राः शब्दरूपं सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्ति, कण्ठस्थीकुर्वन्ति, तर्हि तेषां प्रयोगः अपि सुलभः भवति। प्रतिसप्ताहम् अर्धघण्टा यावत् सर्वशब्दरूपस्य रटनाभ्यासः करणीयः इति यदा वयं निश्चयं कुर्मः तर्हि छात्राः सर्वे सम्यक् रूपेण शब्दरूपस्य ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। यदा शब्दरूपं मनसि आगच्छति तस्य प्रयोगः अपि सुलभः भवति एव। अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः। राजन्, भवत्, विद्वस्, गुणिन्। अस्मिन् वर्षे अधिकाः शब्दाः केचन सन्ति, तदपि वयं स्वीकुर्मः। उदाहरणार्थं धेनुशब्दः अस्ति, चक्षुष्, मनस् इत्यादि शब्दाः अस्मिन् सन्दर्भे आयोजिताः सन्ति। स्त्रीलिङ्गशब्दाः लता, मति, नदी, मातृ, धेनु।
नपुंसकलिङ्गशब्देषु फल वारि जगत् मनस् चक्षुष इति सन्ति। सर्वनामशब्दाः तद् इदं किम् त्रिषु लिङ्गेषु अस्मद् युष्मत् शब्दाः अपि। अत्र प्रश्नविषये किं शब्दः अस्ति तथा कीदृश इत्यपि विशेषणस्य कृते वयं प्रयोगं कुर्मः तदपि वयं पाठयामः। धातुरूपाणि सन्ति परस्मैपदिनः, आत्मनेपदिनः, उभयपदिनः। तस्य प्रयोगः अपि कथं करणीयः इति वयं मन्दं मन्दं छात्राणां कृते पाठयामः। इदानीम् आत्मनेपदिनः केवलं लकारत्रयेषु एव प्रयोगः करणीयः इति उक्तः। लट् लृट् लोट् मात्रम्। उभयपदिनः केवलं लट् लकारे एव, परन्तु परस्मैपदिनां पञ्चसु लकारेषु प्रयोगः बोधितव्यः। प्रत्ययानां विषये इदानीं दत्तं। त्वा तुमुन् ल्यप् त तवतु शतृ शाणच्। अत्र अधिकः व्यत्यासः गतवर्षात् न अस्ति। समासः इदानीं नवमकक्षायां नूतनतया योजितः अस्ति। तत्पुरुषसमासः। तत्र विभक्ति नञ् उपपदविभक्ति अनन्तरम् उपपद तत्पुरुष अनन्तरं कर्मधारय। कर्मधारयेषु अपि विशेषणविशेष्य संख्यापूर्वकं तादृशमस्ति। तद् चिन्तयित्वा पाठयामः। विभक्ति नञ् उपपद कर्मधारय तत्पुरुषसमासः। संख्या मध्ये एकतः 4 पर्यन्तं लिङ्गभेदः अस्ति। तत् पृथक्तया वयं वदामः। 100 पर्यन्तं सामान्यसंख्यामपि पाठयामः। उच्चारणस्थानानि एतत् मुख्यविषयः अस्ति। सन्धि अवगन्तुम् अनन्तरं स्वयम् उच्चारणविषये स्पष्टी ज्ञानं भवितुम् उच्चारणस्थानानाम् आवश्यकता भवति। तस्मात् कारणात् उच्चारणस्थानं वयं किञ्चित् श्रद्धया पाठयामः। अव्ययानि सन्ति। स्थानबोधकानि, कालबोधकानि, प्रश्नबोधकानि अन्यानि च सन्ति। अत्र पठित अवबोधनम् इति विषये वयं पश्यामः। पुस्तकमस्ति शारदा इति। यदा करिकुलं प्रकाशितं तदा पुस्तकं वयं न प्राप्तवन्तः। तस्मात् कः पाठः इति तदा वयं न ज्ञातवन्तः। परन्तु इदानीं पुस्तकस्य प्रकाशनम् अभवत्। सर्वत्र तस् मिलति एव। साफ्ट् कापी मध्ये निश्चयमस्ति। तद् अनुसृत्य प्रश्नाः सन्ति। गद्यांशः, पद्यांशः, नाट्यांशः। पुस्तकात् गद्यांशः एकः दत्तः भवति। तदनुसृत्य अतिलघुत्तरात्मकौ प्रश्नौ प्रश्नद्वयं भवति। दीर्घ उत्तरात्मकौ प्रश्नद्वयं भवति। लघुत्तरात्मकौ भाषिककार्यविषये प्रश्नद्वयं भवति। तथैव पद्यांशे नाट्यांशे च भवति। प्रश्ननिर्माणं तत्र ग्रामटिकल डिटेल्स् व्याकरण अंशम् इति वदामः। तद् अनुसृत्य प्रश्ननिर्माणं करणीयम्। यदि विशेषणः अस्ति, विशेष्यः अस्ति, तादृशं चिन्तयित्वा प्रश्ननिर्माणं सम्यक् करणीयम्। अन्वयः अथवा भावार्थः द्वयस्य अपि श्लोकः दत्तः भवति। मञ्जूषा अपि भवति। तदुपयुज्य
अन्वयार्थम् अथवा भावार्थं वयं पूरयामः। पाठ आधारित कथापूर्तिः मञ्जूषा पदसहायतया रिक्तस्थानपूर्तिः भवति। अत्र पूर्वं घटनाक्रम अनुसारमिति आसीत्। तत्र जम्बल्ड् कथा भवति, तत्र एकत्रीकृत्य तत्र आरोहणक्रमेण वयं कथां पूरयामः। परन्तु इदानीं पाठ आधारित कथापूर्तिः, कथां पूर्वमेव जानन्ति, परन्तु मञ्जूषा पदसहायतया रिक्तस्थानपूर्तिं कृत्वा निबन्ध इव एक गद्यांश इव ते कथां पूरयन्ति। प्रसंग अनुसारम् अर्थचयनं बहुविकल्पात्मक प्रश्नाः MCQ इति वदामः तादृशं भवति। पूर्णभारः 30 अंकाः भवन्ति। एवमेव गद्यांशं, नाट्यांशं, पद्यांशम् अधिकृत्य प्रश्नाः भवन्ति। वाक्ये कर्तृक्रियापदचयनं, विशेषण-विशेष्य चयनं, पर्याय-विलोमपदचयनं, सर्वनामस्थाने संज्ञाप्रयोगः। एतत् वयम् अपठित अवबोधने अपि दृष्टवन्तः। तादृशमेव अत्रापि भाष्यिककार्यं भवति। पद्यांशः, नाट्यांशः, तत्रापि एवमेव प्रश्नाः भवन्ति। वाक्येषु रेखाङ्कितपदानि अधिकृत्य उचितप्रश्ननिर्माणम्। एतत् प्रश्ननिर्माणस्य नियमः अस्ति। अन्वयः अथवा भावार्थः, पाठ आधारित कथापूर्तिः भवति। प्रसंग अनुकूलम् अर्थचयनम् अपि अन्तिमप्रश्नः इति भवति। इदानीं शारदा इति अस्माकं पुस्तकस्य नाम अस्ति। शारदा इति सरस्वत्याः नाम अपि अस्ति। एका नदी अपि अस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। ज्ञानप्रवाहः शारदा नदी इव प्रददातु इति सूचयति शारदा इति नाम। नवमकक्षायाः पाठ्यपुस्तकं शारदा इति अस्ति। पूर्वं द्वयम् आसीत्, मणिका च शेमुषी इति। इदानीं तयोः स्थाने एकम् एव अस्ति, शारदा इति। तत्र पाठाः के सन्ति इति एकम् अन्वेषणं कुर्मः। सत्यं शिवं सुन्दरं संस्कृतम् इति प्रथमं पाठमस्ति। तत्र पद्यरूपेण लिखितमस्ति सत्यं शिवं सुन्दरं संस्कृतम्। अस्माकं दूरदर्शनमस्ति, DD इति वदामः, तस्य अपि मोटो इति वदामः, ध्येयवाक्यं सत्यं शिवं सुन्दरम् इति अस्ति। सुखस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलम् अर्थः इति द्वितीयः पाठः। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। एतत् सामान्यरीत्या अपि अवगन्तुं शक्नुमः। यदि समयः अस्ति तर्हि तस्य फिलासफी विषये अपि कः पंडितः इत्यपि वयं चर्चां कर्तुं शक्नुमः। न खलु वयस्तेजसां हेतुः, सिंहः शिशुरपि निपतति मलिनकपोलभित्तिषु गजेषु, प्रकृति इयं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसां हेतुः इति पूर्णश्लोकः अस्ति। सिंहः यदा शिशुः अस्ति तदा गजस्य उपरि कूर्दित्वा
तस्य तं मारयितुमपि प्रयत्नं करोति. सिंहः शिशुः एव. प्रकृतिः इयं सत्त्ववतां न खलु वयः तेजसां हेतुः. पूर्वं वयं पाठितवन्तः मणिका मध्ये अष्टावक्रः यद्यपि लघुबालकः अस्ति, सः सभायां पण्डितान् जेतुं शक्नोति स्म. तादृशं वयः एकस्य ज्ञानपुरुषस्य अवरोधः इति नास्ति. एषा सा कृतकबुद्धिः, भावबुद्धिः, भावय बुद्धेः सहकारी इति अस्ति. मनःपूतं समाचरेत्, उपायं चिन्तयेत् प्राज्ञः, तथा अपायं च चिन्तयेत्. एतत् उत्तमचिन्तनमस्ति. यदा वयं नूतनभवनस्य निर्माणं कुर्मः, तत्र फैर् अलार्म् तादृशं व्यवस्थामपि कुर्मः. उपायं चिन्तयामः, अपायविषये अपि वयं चिन्तयामः. अन्नात् आनन्दं प्रति कृतं प्रतिकृतं भूया देशधर्मः सनातनः. नमो हरिहन्ताणाम् इति पाठाः सन्ति. वर्ण उच्चारणशिक्षा दत्ता अस्ति. अन्वयः, समासः, वाच्यं, शब्दरूपाणि. इदानीं लिटरेचर् पाठ्यपुस्तकमिति वदामः, तद् व्याकरणस्य अवगमनाय उत्तमं साधनं भवति. It's a very good tool for understanding the grammar, and grammar is a tool to understand and apply in literature also. So they both should complement each other. So whenever we take examples for grammar, let us try to give from literature. And whenever there is a scope for explaining the literature with grammar, we will try to inculcate that also. So in that way, both can be equally complementing, and the scope for questions in grammar is more from literature part. So in that way, we should try to give grammatical details and explanation for each and every word. Just reading the lesson and giving the meaning may not be enough, because the expectation of the Sanskrit knowledge is very high. And when we are able to give that kind of vocabulary and train the children, they will be able to face any kind of difficult situation. Just to have an example, this year, there were some difficulties in question paper, where with their experience and knowledge, many were able to tackle that. So that is the way in which we should train the children. So it is not that they should be only seeing what is there in the text and what we say. They should be able to apply their knowledge wide and deep, and then understand what is expected out of them. So now class 6 is introduced with Sanskrit as R2 or R3. And when they come to class 9 and 10 in 3-4 years, they will be able to handle the language in an excellent manner. So that kind of exposure we should give. So learning Sanskritam not only serves as a great tool for themselves to increase their Atma Balam, but to understand the society and the culture of the country, Sanskrit is a very good tool. It is a necessary tool also. And India is spreading its knowledge since many years, many thousands of years. And that is because of the repository knowledge found in our Vedas, Upanishads, Dharma Shastras, and all things.
Ayurveda, etc. Even today, they are all well respected by the whole world. So we, the teaching fraternity of Sanskritam, we should be able to pave a greater way for children to take up this language and enrich them with whatever we can. So for that, the spark in them is necessarily to be produced. And to produce that spark, we are the source. And we should take this very seriously. And the whole nation is to be built by the teachers. There is no doubt in it. And especially the language teachers who can get closer with children with their ability to explain things in the way they know and to create a scope for gaining a lot of things other than text also. So please equip them with maximum inputs with respect to Sanskrit, and that will definitely help them to pave their way for to become a better citizen, better human being, and with the help of other subjects like vocational subjects and arts, dance, music, which are all greatly based on Sanskritam. If you take arts, Natya Shastra is the source book where Rasa, Bhava, Abhinaya, Dharmi, Vritti, Pravrittayaha, Siddhi, Swara, Atodyam, everything related to dance and drama is explained very well there. So when they are able to take this arts and music also, they will be able to understand and appreciate Sanskritam to a greater extent. And when it comes to interdisciplinary activities, instead of using the names in English or in other languages, they can directly use in Sanskritam. So others also will be benefited of that. And especially when coming to physical education also, Sanskrit is going to play a vital role. And yoga is a great tool for physical education. And it is also part of our studies also. So in that way, a lot of terms and explanations can be made through Sanskritam. So Sanskrit can go with any department and have an interdisciplinary activity. And when they approach, we should be the first person to support it and give our helping hand to them. So for that, we have to work and take this language to greater extent. And with this new system evolving, we should be able to do it together with ease. Dr. Salam, I have explained myself now. For any further discussion, I'm open. Thank you. Thank you so much. Yes, It sir. was a very clear presentation. Oh, yes. The format, everything was, beautifully explained. Thank you so much. Thank you, sir. Participants, Welcome. let's have your questions. You can directly clear with Dr. Narayan. So, any questions in the chat box? Somebody is asking the code of the textbook. Sharada. Yeah, code is not yet decided, sir. When the sample question paper comes, we are expecting the code at that time. Okay. So, yeah. Then As any far as question? my knowledge is concerned, with the experience, I am sharing this. I don't know whether it is 10% true or not. To an extent, I'm also expecting Okay. something from CBC. Yeah. Okay. Okay. So participants, questions, please. You can ask directly. You can raise your hands. We will unmute you. Yeah. Can we have the handbook? What about handbook, sir? Handbook, sir? What about can we get handbooks? Divya madam is asking. Can we get handbook? With there a respect to handbook? handbook, I think ma'am is asking for any teacher's manual, something like that. Teaching handbook, I think. Yeah, teacher's manual, and this is a golden time where we are able to
have an introspection to us. That's what I will suggest to each and every teacher who is present here. And please do not wait for somebody to give a handbook. Your helping hand is very much essential for you. So all the notes and other things, if you can prepare, that will have great impact in the children, and you also will feel double confidence. So this is what we actually do here. Even though we are outside India in Muscat, I encourage my department to prepare their own notes, and we share that only with children. And independence is much appreciated. So if you are in your thought, you will definitely be creative and more active. So that is a humble request kept before you. Yes, true, sir. Truly said. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, and Vishaka ma'am, you can ask. Yeah. नमः इदानीं नमस्ते. भवद्भिः प्रश्नपत्रिकायाः स्पष्टीकरणं दत्तं तर्हि सर्वेषु प्रश्नेषु अधिकाः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति वा? नाम 5 तः 4 वा 4 तः 3 प्रश्नानाम् उत्तरलेखनं कुरुत एवं प्रकारेण भवितुम् अर्हति। उत्तमप्रश्नः अस्ति। इदानीं वयं सर्वे निरीक्षाम् एव कुर्मः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र सैम्पल् पेपर् आगन्तव्यमस्ति। सैम्पल् पेपर् सहितं मार्किङ्ग् स्कीम् अपि भवति। तद् दृष्ट्वा एव तदनुसृत्य एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यतः महोदयः यदि एवं प्रकारेण भवन्ति चेत् एव छात्राः संस्कृतं स्वीकर्तुम् उत्सुकाः भवन्ति। नाम यदि प्रश्नत्रयं सन्ति तर्हि प्रश्नत्रयस्य लेखनम् अनिवार्यम्। एवं यदि भवति चेत् छात्राः अपि किञ्चित् कष्टम् अनुभवन्ति। अतः ते चिन्तयन्ति वयं संस्कृतं स्वीकुर्मः वा न। तर्हि 4 तः प्रश्नत्रयं यदि CBSE स्थापयति चेत् तद् छात्राणां कृते तत्कारणात् सौकर्यं। महोदय, उत्तमप्रश्नमेव, परन्तु तत्र परिवर्तनम् अस्माकं चिन्तने एव भवतु। किमर्थं वयं चिन्तयामः 4 प्रश्नाः दत्ताः भवन्ति, तत्र निश्चयम् एकं कठिनं भवति इति किमर्थं चिन्तनीयम्? यदि प्रश्नत्रयमस्ति, आम् अहं प्रश्नत्रयमपि लेखितुं शक्नोमि, तादृशचिन्तनं यदि भवति, यदि चाय्स् अस्ति वा न वा, तत्र क्लिष्टः भवति न एव। तस्मात् कारणात् प्रश्नाः भवन्ति, यदि चाय्स् भवति वा न वा, अहं सर्वं लिखामि इत्येव वयं प्रयत्नं कुर्मः। अस्माकं चिन्तनम् एतत् योग्यं शिक्षकाणां, किन्तु छात्राणां चिन्तनं तथैव न भवति। महोदय, उत्तमं, भवत्याः चिन्तनम् एवमस्ति। तदेव चिन्तनं छात्रेषु अपि भवती प्रसारयितुं शक्नोति इति मम पूर्णविश्वासः अस्ति। वयं तु प्रसारं तथा एव कुर्मः, प्रयासमपि तथैव कुर्मः, किन्तु यत् 100 छात्राः सन्ति चेत् ततः 100 छात्राः तावत् तथा चिन्तनं न कुर्वन्ति। अतः यदि किन्तु मराठी, इदानीं महाराष्ट्रे निवसामि तर्हि मराठीभाषायाः यदि पत्रं पश्यामः वा पुस्तकं पश्यामः चेत् मराठी भाषायां 100% गुण प्राप्तानां छात्राणां संख्या प्रतिदिनं वर्धते, प्रतिवर्षं वर्धते। तर्हि संस्कृतमध्ये किञ्चित् काठिन्यं यदि प्रश्नपत्रिकायां भवति चेत् छात्राः चिन्तयन्ति, अरे वयम् अस्माकं या मातृभाषा अस्ति, मराठी भाषा अस्ति, वयं सा एव स्वीकुर्मः, किमर्थं संस्कृतस्य पृष्ठे गन्तव्यं? मराठी भाषायामपि 100% गुणाः। सत्यमेव, परन्तु इदानीं पश्यन्तु, अस्माकं संस्कृतप्रश्नपत्रे गद्यांशः, पद्यांशः, नाट्यांशः तादृशं सर्वं दत्त्वा एव ततः प्रश्नान् पृच्छन्ति। कण्ठस्थीकरणं, मननं करणं न आवश्यकमेव अस्ति। तादृशसौलभ्यम् अस्ति संस्कृते, परन्तु अन्यभाषायां तादृशव्यवस्था न भवेत्।
व्याकरणविषये वदामि भोः अहम्। मम व्याकरणविषये प्रश्न यदा अहं दृष्टवान् एतावत् पर्यन्तं प्रायशः लिटरेचर् तः पुस्तकात् एव प्रश्नाः भवन्ति। तस्मात् कारणात् यदि लिटरेचर् सम्यक् पठन्ति, अध्ययनं कुर्वन्ति, व्याकरणरीत्या व्याकरण अंशान् अवगच्छन्ति, तर्हि व्याकरणमपि सुलभं भवति इति मम अभिप्रायः। यद्यपि अहम् एतद् वदामि, सैम्पल् क्वश्चन् पेपर् आगन्तव्यं, तदनन्तरमेव वयं निश्चयं कुर्मः कथं प्रश्नाः भवन्ति इति। आम्, धन्यवादः महोदय। Yes, sir. Yes, sir. We have to wait Yeah. for the sample question paper. Yes, sir, We'll please. get much more clarity. So thank Correct. you so much. And in sample paper also, they will give the marking scheme, Correct. where if the children are attending more questions, will it be considered or not? All those things will be mentioned there. Okay. So we have to wait for that. Thank you. Wait for that. Mr. Vinod is asking something. Manika va Shemushi Bhavishyanti. No, there is no Manika or Shemushi in class 9 now. And next year in class 10 also it won't be there. This is the final year in class 10 for Manika or Shemushi. Okay, okay. So both the codes are not available. Only Sanskritam is available for us. Sharada Sharada. will be available. Only Sharada. Only Sharada. And Yeah. Sharada also And, can be R1 and R2. Two levels can be there, right? Yes, sir. When they come to 9th, I think one more book may be introduced. We have to wait and see, because Sanskrit is introduced in class 6 only, R1, R2, R3. So it will take 3 years for them to take R2 or R3 as Sanskrit. Mr. Lokesh Jain, you are asking something. Can you raise your hands? We can unmute. Mr. Lokesh. So many telling very informative session, and thank you so much. Oh, yes, sir. Welcome. Thank you, doctor, and thank you, participants, for your active participation. Mr. Lokesh, you can raise your hand so that we can unmute you. Lokesh, you can unmute. Yes. Yeah, please. Yes, Lokesh ji. सर, इसमें सर्टिफिकेट के लिए अभी ट्रांजैक्शन में पे करना पड़ेगा? Yes. अच्छा. Okay, anything else? I think it was very clear presentation. So Thank you, sir. that's the reason there isn't any more question. So I think yes. मम इतोपि एकः प्रश्नः महोदय। आम्। एतस्मिन् वर्षे शारदा पुस्तकं बहु विलम्बेन आगतं, यतः अस्माकं पाठशालायां मार्च मध्ये एव 9वी कक्षायाः प्रारम्भः जातः, किन्तु पुस्तकम् इदानीं पर्यन्तं न प्राप्तं। तर्हि मार्च तथा च एप्रिल मध्ये केवलं व्याकरणस्य पाठनं कृतं मया, किन्तु प्रतिदिनं व्याकरणं नाम छात्राः अपि तत्र काठिन्यम् अनुभवन्ति। तर्हि एतावदेव अग्रिमे वर्षे 10वी कक्षायाः कृते न भविष्यति? महोदय, अस्माकं विद्यालये अपि वयं व्याकरणं पाठितवन्तः, उच्चारणस्थानम् इत्यादि। अनन्तरं सामान्य भाषा ज्ञानार्थं शब्दरूपं, धातुरूपं कथं भवति, तस्य अर्थः इति चर्चा अभवत्। इदानीं PDF मध्ये अस्ति, तस्मात् कारणात् वयम् एकं प्रतिं दत्वा, किन्तु बहु विलम्बेन PDF अपि एप्रिल मासस्य अन्ते बहु विलम्बेन एव अभवत्। सिलेबस् प्लानिंग अपि विलम्बेन एव अभवत्। छात्राः काठिन्यम् अनुभवन्ति। इदानीं 9वी कक्षा अस्ति, भवितुं शक्यते, किन्तु अग्रिमे वर्षे भवन्तः इदानीम् उक्तवन्तः यत् अग्रिमे वर्षे 10वी कक्षायाः अभ्यासक्रमस्य परिवर्तनं भविष्यति। तर्हि 10वी कक्षा नाम तदा पुस्तकं शीघ्रं यदि प्राप्यते चेत् निश्चयं प्राप्स्यते। इदानीं वयम् एतस्य विषये चिन्तयामः, NCERT अपि तदेव चिन्तयति। आम्, ते अपि शीघ्रातिशीघ्रं कुर्वन्तु इति वयं प्रार्थयामः।
धन्यवाद महोदय. Namaste. So thank you so much. Excellent presentation. Thank you very much. Yeah, congratulations, Dr. Narayan. Thank you very much, sir. And yes, I think we can wind up the session since everything is clear to the participants. So we Yes. are winding up. Let's thank you. And I thank you, Dr. Abdul Salam, for giving a wonderful opportunity. And our relationship is always a nice one. And since COVID, we are working together. I'm proud of it. And Thank you so much. Thank you so much. It's a with pleasure. these words, it's a pleasure for me also. It's a Jayatu pleasure. Samskritam, Jayatu Bharatam, Vande Mataram. Dhanyavadas. Okay. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you Good so much. night. Good night, sir. Namaste, sir. Shubharatri. Namaste. Namaste. Thank you, sir. Shubharatri. Yeah. शुभरात्रि. Shubharatri.